बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथी साकत की आरजा। बिरथी आखदे ने बेअर्थ, जिंदा कोई अर्थ नहीं। आरजा कहते ने उमर नूं। साकत बाणी अंदर शब्द आया जिंदा भाव है पतत, रब तो टुटिया होया मनुख। गुरु रामदास पातशाह जी ने साकत दे अर्थ बड़े प्यारे कीते ने। सतगुर पातशाह जी रोजाना ही सानू समझाउणा करते ने, साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हौमै कंडा है। साकत कौन है? जिन्हें हरि दे स्वाद नू रस नू नहीं माणिया ते उस अंदर हौमे दा कंडा है। जदों किसी मनुख दे पैर विच कंडा चुभ जाता है ना, ते वो मनुख तुरन तो बड़ा दुखी हो जाता है। जदों ही पैर ते वजन पैंदा है, कंडा फिर चुभदा है, फिर दुखी हुंदा है। हौमे दा कंडा भी इस तरह का है कि साकत नूं सौण नहीं दिंदा, तुरन नहीं दिंदा। महाराज ने तां ही आखिया, साकत हर साध न जानिया, तिन अंतर हौमै कंडा है। ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जम काल सह सिर डंडा है। जिवें जिवें तुरदा है उवें उवें फिर वो कंडा हौमे दे चुभदा है। आप जी हैरान होवोगे भी हौमे दा कंडा किवें चुभदा है। मान लो कोई मनुख बहुत सारी माया किसी स्थान नूं दिंदा है, पर जे बदले विच उहदी वडियाई ना कीती जावे। कई सज्जण ऐसे ने, वो कुछ पदार्थ कुछ माया धार्मिक स्थान नूं देंदे ने, पर बदले विच चाहुंदे ने भी सानू मान वडियाई मिले। हुण वो मनुख जे उन्हां नूं मान वडियाई ना मिले, कई सज्जण नाराज हो जाते ने भी सानू सरूपा नहीं मिलिया। वो फिर घरे जाके भी ना वो सौंदे नहीं, उन्हां दे अंदर वो हौमे दा कंडा चुभदा ही रहिंदा है। उन्हां अंदर इक्को ही गल चलती रहिंदी, लै हुण मैं नहीं जाना अगे तो, हुण नहीं मैं अगे तो कोई सेवा करनी, हुण नहीं मैं अगे तो कोई कारज करना। क्यों? क्योंकि हौमे दा कंडा है, अंदर लालसा सी भी इन्ना कुछ कीता ते मिलिया कि जिस वास्ते सारा कुछ किया वो मान वडियाई तो नहीं मिली। लोकां दे विच मेरी वडियाई नहीं हुई, मेरा नां नहीं लिया। हुण वो हौमे दा कंडा उन्होंने सौण नहीं दिंदा। वेखो जदों हौमे दा कंडा अंदर चुभदा है ना, बंदा खांदे खांदे भी कलपिया हुंदा है। वो मनुख तुरदा होया भी कलपिया हुंदा है, बैठिया होया भी कलपिया हुंदा है। उहदे जीवन विच वो हौमे कले कलेश पैदा कर दिंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने श्लोक 12 ते वधीक अंदर एक बड़ा प्यारा बचन किया है। साहब आखदे ने, भलिया अकाल पुरख ने तेनू संसार विच घल्लिया सी, सत संगत दा मान सरोवर छड्ड के तू हंस बिरती त्याग के ते कां आदक वाली भैड़ी बिरती नूं अपना लिया। साकत दी जिहड़ी बिरती है वो विषय विकारां वाली है, रब तो टुटिया होया दूर है मनुख। इस करके साहब ने आखिया कि साकत बंदा जरा अपने अंदर झाती मार के वेखे भी तेरा जीवन ते हंस वर्गा होना चाहिए सी। सरवर हंस ना जानिया, काग कुपंखी संग, साकत स्यों ऐसी प्रीत है, बुझो ज्ञानी रंग। ज्ञानवान बंदे तो कदी सोच विचार कर भी तेरी सांझ तो मान सरोवर नाल होनी चाहिए है। जिवें हंस की सांझ मान सरोवर नाल है, वो मोती चुग लैंदा है। सियाणे बंदे कहिंदे भी जे हंस दे अगे
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁੱਗ ਲੈਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਸਾਖਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਖਤ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖਤ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਖਤ ਰੋਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਰਗੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਭੈੜੇ ਬੋਲ, ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਬੋਲ, ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ ਭਰੇ ਬੋਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈੜੀ ਗੰਦਗੀ, ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਏ ਭੈੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਤੀ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਦਿਨ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਖਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਖੂਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਖਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਸਲ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
बरखा बिहूण जैसे खेत में ना धान है, पानी तो बरखा तो बिना खेत दे विच फसल नहीं हुंदी। इसे तरह साकत बंदे दा जिहड़ा जीवन है वो है तो एक जमीन, रब ने इनू बड़ी चंगी जमीन खेती दिती सी, पर अफसोस कि नाम दी बरखा नहीं हुई, इस करके ये जमीन जिहड़ी है अजाई रह गई। नाम दी बरखा तो बिना इहदे विच कोई चंगी चीज़ पैदा ही नहीं हुई, इत्थे चंगे गुण शुभ गुण पैदा नहीं हुए। महाराज बचन कहने पे, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, जिमें बदलों की बरखा तो बिना खेती अजाई चली जाती है, ये जीवन रूपी खेती भी अजाई व्यर्थ चली जाती है। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, परमात्मा दे भजन तो बिना, बंदगी तो बिना जिन्ने भी बंदा जिंदगी विच काम करता है तो उन्हां दे राही जो ये खट्टी खटदा है वो सारे अजाई चले जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। वेखो महाराज ने किरत करने वाले नूं बड़ा वडियाया सी। जदों गुरु नानक साहब का यह सिद्धांत पढ़ते हैं ना, किरत करो, पर खाली किरत करने वास्ते नहीं सी आख्या, नाल महाराज ने आख्या किरत करनी ते नाम जपना, नाम जपण वास्ते भी आख्या सी। महाराज ने आख्या किरत भी करनी, नाम भी जपना ते वंड के भी छकना है। पर जेड़े केवल किरत ही करते रह गए सारी जिंदगी, पर अंत वेले जदों तुरन लगे तो उन्हां दे हथ की पिया। महाराज आखदे ने उन्हां दी हालत इस तरह ज्यों किरपन के निरार्थ दाम, निरअर्थ, जिंदा कोई अर्थ नहीं। भाव उन्हां दौलत बड़ी कमाई, घर बार चंगे बना लए, बड़ी मेहनत करके बड़ा कुछ हासिल किया, पर जदों तुरन लगे तो आ सारी मेहनत जिहड़ी है इसे तरह ही रह गई। जिवें एक किरपन कंजूस बंदा कदी एक पैसा खर्च के खुश नहीं हुंदा। महाराज आखदे ने सांभदारी दे सरफ है सदा सदा एवें गई विहाए, नानक किसनों आखिए विण पुछिया ही लै जाए। वो सारी जिंदगी जोड़दा रहिंदा है, पर कई बारी ये हुंदा है वो जदों दुनिया विचों जाण लगदा है एक भी पैसा उहदे नाल नहीं जाता। कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। पुराने समयां विच जदों कोई मुसाफिर तुरदे सन तां ओह अपने लक नाल एक थैली बन लेंदे सन, जिंदे विच पैसे पाए हुंदे सन, ते उतों धोती बन लेंदे सन। ते ओह लक नाल बन्नण दा भाव इह हुंदा सी भी याद रवे भी साडे कोल माया है, पैसे है ने ते सांभीए, ध्यान रहिंदा सी। पर जदों बंदा दुनिया विचों जाण लगदा है ना, तो कबीर साहब आखदे ने घर दे ओह लंगोटी नालों कहण लगे ओह भी ला लैंदे ने जिहड़ी थैली बन्नी हुंदी सी, ओह भी नहीं छड्डदे। सच जदों बंदा कोई चढ़ाई करदा है ना, तो लोकां नूं बाद विच दसदे ने, कहंदे पहिलां मुंदरियां छल्ले ला लवो, जिन्नी इहदे बोझे विच माया कढ लवो। क्यों? बाद विच लोकां नूं पता लग गया, उन्हां आखना लै हुण बापू दे या माता दे कन्नां दीयां वालियां ते गानी पे लाउंदे ने, हर एक चीज़ पहिलां ला लैंदे जे, बाद विच दसदे ने। महाराज आखदे ने किड्डी हैरानी वाली गल है कि बंदा सारी जिंदगी नाल रहा, ते आपां जदों घर विचों मुर्दे नूं कढदे आ ना, इहदे मंजे भी कढ दिओ, इहदा बिस्तरा भी कढ दिओ, ते इहदे कपड़े भी कढ दिओ, एक भी घर च कपड़ा नहीं रहना चाहिए इहदा, सारा कुछ बाहर कढ दिओ, इहदियां दवाइयां सुट दिओ। पर बंदे ने कदी उन्हां सोना चांदी, कदी उहदी प्रॉपर्टी, कदी उहदा पैसा वो कदी नहीं सुटिया। हैरानी वाली गल है, जां ते स्वाद आवे भी वो भी नाल शमशान घाट दे आओ, फिर ते बने गल। पर बंदा बड़ा सियाणा है, इन्हें हर एक चीज़ पता कपड़े की की वैल्यू, हुण इनू पता है भी आ बिस्तरे की हुण की वैल्यू है, जिन्ने बापू ने कमा के छड्डने इहदे नाल 5-7 बैड होर आ जाने ने, ये मंजा कढ दिओ। महाराज बड़ी किरपा करते ने। कंजूस बंदा जिहड़ा है सारी जिंदगी धन जोड़दा, पर अंत वेले कोई चीज़ नाल नहीं जाती। पर जे किते भजन कीता होवे, नाम जपिया होवे, बाणी पढ़ी होवे, ते ये चंगियाई बंदे दे नाल जांदी है। साहब ने इत्थे रहमत कीती, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम, किरपन बंदे दे दौलत किसे काम नहीं आउंदी, अंत इत्थे रह जांदी है।
ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਪਰ ਧਨ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊ। हे ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਖਤ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। 99% ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ 4-4 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਠਿਆਈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਡੱਬਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ। ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡਲਾਵਤ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। ਪਰਬੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਆਣਾ, ਚਤੁਰ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂੰ ਪੀਨ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ। ਆਹ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੀਮ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ 60-60, 70-70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4-4, 6-6 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਇੰਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਮਾਘਾ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਬਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਵੰਡੋਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੋ ਤੇ ਮਾਘਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਲੋ ਮਾਘਾ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਸ ਰਸਕ ਬਿਲਾਸੀ। ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੇ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਆਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੈ ਮਾਨੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਬਸ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਮਾੜਾ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਐਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ, ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ। ਉਪਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਪਾਵ ਕਰਨਾ।
कोई प्रबंध करना, बंदा कोई प्रबंध करे, उपाव करे या चतराइयां सियाणपां करे ते आखे भी हुण मैं रब नूं खुश कर लवांगा। सब कुछ जाने आत्म की रहत, पर अंदर दी जानदा है तेरे बाहर वाले चलाकियां नाल कीते हुए यतन जिहड़े हन वो सफल नहीं होणगे। जिस भाव है तिस लए लड़ लाए, जिन्हों जेड़ा अकाल पुरख परमात्मा नूं भा जांदा है ना, चंगा लग जाता है, प्यारा लगता है, बस उन्होंने चरनां नाल जोड़ लैंदा है। जेड़ा भी भा जावे, जिंदे ते खुश हो जावे अकाल पुरख, उन्होंने चरनां नाल जोड़ लैंदा है। थान थनंतर आसमाए, हर जगह हर थां ते वो लीन है, समाया होया है। सो सेवक जिस कृपा करी, सेवक कौन है? सेवक वो है जिंदे ते अकाल पुरख मेहर कृपा करदा है। निमक निमक जप नानक हरि, हे नानक तू हर पल हर छिन अकाल पुरख नूं सिमरिया कर, जपिया कर, तां ही तेरा जीवन जिहड़ा है वो सफला होवेगा। सब कृपा करन, बख्शिश करन। कल 6वीं अष्टपदी तो विचार आरंभ करांगे। होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री